Dear students, today we are going to start our next lesson. That's your lesson number 8 for class 4 FA2. For class 4 FA2, the name of the lesson is Safety First. And this is your book cover. So, we start now. Safety first means, so we should always take care of our movement so that no accident occurs during our movement or anywhere we stay. So most accidents are casually caused by carelessness. Accidents can take place anywhere at any time, but many accidents can be prevented by following the simple rules of safety at home, in school, on road, and at public places. Here are some rules, so we must follow them. If we follow them, then our accidents may not occur or may minimize. So first, safety at home. False. Generally, at home, safety we fall and get accident. So what is that? Falls are the most common kind of accident at home. To avoid such accidents, always keep the floors of your house clean and dry. Take special care in bathroom. So sleeping in bathroom or sleeping in the floor, on the floor occurs generally. So you must take care of that so no accident occurs in this position. Do not rush up or down the stairs. You can fall down. Today, most of the buildings or homes have stairs up and down. We always do. So we must take care. Do not scatter toys, balls and papers on the floor. মজিয়াত চাৰিওফালে তোমাৰ পুতলা কাগজ ইত্যাদিবোৰ পিছত কৈ থ'ব নালাগে, ইয়াৰ পৰা এক্সিডেণ্ট এটা হ'ব পাৰে. Use a ladder or a stool to reach something placed high. Use a ladder or a stool to reach something placed high. ওপৰৰ অংশত থকা কিবা এটা বস্তু আনিবলৈ হ'লে তোমালোকে চিৰি বা লেডাৰ জখলা যিটো নতুবা টুল আমি যিটো কওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে. And in this way we can avoid accidents at home. So do not go near the fire or meddle with hot things. Never fail to turn off the gas stoves when not in use. When a gas leak is suspected, don't light matchsticks or turn on electric switches. Windows should be opened immediately to let the gas out. So these are all precautions to be taken during fire or in kitchen area. Electric shocks. Never touch electrical fittings or appliances with wet hands. তুমি হাতত যদি পানী লাগি থাকে, হাতখন তিতা হয়, সেই হাতেৰে ইলেক্ট্ৰিকৰ যিকোনো সৰঞ্জাম বা চুইচ ইত্যাদি চুব নালাগে. Always it should be, your hand must be dry and clean. These switches should be turned off before touching heaters, lamps, etc. আৰু তোমাৰ যি হিটাৰ থাকে বা ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব থাকে বা এনেকুৱা থাকে, এইবোৰ সদায় অফ কৰি থ'ব লাগে when they are not in use. In case you get a shock or notice a spark, turn off the main switch immediately. Never put switches on while you are standing on a wet floor. তুমি তিতা মজিয়াখন প্ৰায় মুচি থকা হয়, পানীৰে হওক বা কাপোৰে এনেকৈ. এই তিতা মজিয়াত অৰ্থাৎ পানীৰে ভিজি থকা মজিয়াত তুমি থিয় হৈ লাইটৰ কোনো চুইচ বা ইত্যাদি চুব নালাগে. আৰু কি যে তুমি যদি দেখা any switch sparking there, or then you immediately turn off the main switch, not that switch which is sparking. You go or you tell your higher guardians or brothers, sisters, etc., whoever is with you, so that they can switch off the main switch can be off. So these are the precautions for electric shocks. Poisoning. Poisoning is also a common kind of accident at home. It can be avoided by following the measures given below. কেইটামান নিয়ম আছে, এইবিলাক পালন কৰিলে পয়জনিং বিষাক্ত বস্তু খাই বিষাক্ত পেটৰ অসুখ হয় এনেকুৱা
এইবিলাক তোমালোকে এভইড কৰিব পাৰা, বচাই চলিব পাৰা। অৰ্গেনিক হাউচহোল্ড ডিটাৰজেণ্টছ এণ্ড ডিটাৰজেণ্টছ such as ammonia, phenyl, dyes and insecticides should be kept away from the dish of the children. যদি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেওঁলোকে নুবুজে যে ফিনাইল কি বস্তু, ডাইজ কি বস্তু, তাৰপিছত তোমাৰ ডিছইনফেক্টেণ্টছ কি বস্তু, ইনচেক্টিচাইড কি বস্তু, এইবিলাক সকলো বিষাক্ত। ইয়াৰ যিকোনো অলপমান গ্ৰহণ কৰিলেই বা কেনেবাকৈ ভিতৰত গ'লে মানুহৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা সাৱধানে থাকিব লাগে। এণ্ড ছ' ডেট ন' চিলড্ৰেন কেন ৰিচ দি such things, otherwise accident may occur. সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাতে এইবোৰ হাতেৰে চুব নাপায়, আনিব নোৱাৰে, তেনেকৈ ভালকৈ থ'ব লাগে। অল মেডিচিন শুড বি ক্লিয়াৰলি মাৰ্কড এণ্ড কেপ্ট এৱে ফ্ৰম চিলড্ৰেন। সকলোবোৰ ঔষধ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফটকাই নোপোৱা ঠাইত থ'ব লাগে। কেৱল ডাঙৰহে যাতে সেইবোৰ পায়, কাৰণ সেইবোৰ পৰা তেওঁলোকে হাতত সৰি তেওঁলোকে মিছ ইউজ কৰিব পাৰে, যে দেউতাই বা মায়ে খাব দিছিলে বা ককাই খাব দিছিলে, এইটো ময়ো খাওঁ, পৰিমাণ নাজানিব, হয়তো কি খাব নাখাব। গতিকে সেইবোৰ তেওঁলোকৰ মানে শুড বি কেপ্ট আউট অফ দি ৰিচ অফ দি চিলড্ৰেন। ডু নট টেক মেডিচিনছ অন ইয়'ৰ অ'ন। ডু নট টেক মেডিচিনছ অন ইয়'ৰ অ'ন। তোমাৰ নিজৰ ঔষধবিলাকো যাতে নহয় তাৰ কাৰণেও ৰাখিব লাগে। Stale, spoiled and exposed food can cause food poisoning. ধৰা বাহী খাদ্য, পুৰণি হৈ থকা খাদ্য আৰু নষ্ট হৈ যোৱা এইবোৰ খাদ্য খালেই ফুড পয়জনিং হ'ব পাৰে, যিটোৰ পৰা মানুহৰ যথেষ্টখিনি শাৰীৰিক কষ্ট হ'ব পাৰে বা মৃত্যু পৰ্যন্তও ঘটিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা বস্তু খাবলৈ নালাগে, এইবোৰ পেলাই দিব লাগে। আৰু ৰাস্তাত তোমালোকে হাউ টু মেক ছেফটি অন দি ৰোড। আমি ৰাস্তাৰে চলাচল কৰোঁ, গাড়ী মটৰ চাইকেল নানান অহা যোৱা কৰে, এইবোৰ সাৱধানে চাব লাগে। তাত নিয়ম কিছুমান আছে, এইবোৰ পালন কৰিলে এনেকুৱা এক্সিডেণ্টৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি। অলৱেজ ৱাক অন দি ফুটপাথ অৰ পেভমেণ্ট। সদায় ফুটপাথ থাকে বা পেভমেণ্ট থাকে কাষেৰে, সেইবোৰেৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে, যাতে কোনো অটোমোবাইল, বাইক এক্সেট্ৰা তোমাৰ লগত কোনো হেৰি নহয়। অলৱেজ ক্ৰছ দি ৰোড এট দি জেব্ৰা ক্ৰছিং, পেডেষ্ট্ৰিয়ান ক্ৰছিং। মানে ৰাস্তাৰ মাজত বগাকৈ ষ্ট্ৰাইপ দিয়া থাকে, আঁচ দিয়া থাকে, ডাঙৰ হ'লে সেইবোৰেৰে মানুহ পাৰ হ'ব লাগে। কাৰণ সেইবোৰত গাড়ী বা যিকোনো অটোমোবাইলে বুজিব যে ইফালে মানুহ অহা যোৱা কৰে, ক্ৰছ কৰে ৰাস্তা, গতিকে তাত তেওঁলোকে লাহে লাহে আহিব। এইটো নিয়ম, এটা আইন, সেইটোৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে। নেভাৰ প্লে অন ৰোড। ৰাস্তাৰ ওপৰত কেতিয়াও খেলিব নালাগে। লুক ফৰ ভেহিকলছ এবাউট টু টেক এ টাৰ্ণ এট দি ক্ৰছ বিফ'ৰ ক্ৰছিং এ ৰোড। ডু নট ৱাক বিটুইন দি ভেহিকলছ পাৰ্কড অন দি ৰোড। মানে যিবোৰ ৰাস্তাৰ কাষত গাড়ী তোমাৰ পাৰ্ক কৰি ৰাখে, একাষৰীয়াকৈ ৰাখে, সেইবোৰৰ মাজেৰে কেতিয়াও অহা যোৱা কৰিব নালাগে। হয়তো কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'বও পাৰে, এইবিলাক সাৱধানতাৰ কথা। এইবিলাক মানি চলিলে তোমাৰ এক্সিডেণ্টটো কম হ'ব, তুমি নিজে ছেফ হৈ থাকিবা। ছেফটি এট স্কুল। তোমালোক বিদ্যালয়লৈ অহা, এতিয়া অৱশ্যে আমাৰ বিদ্যালয় বন্ধ আছে ক'ভিড-19 কাৰণে, মহামাৰীৰ কাৰণে। যেতিয়া তোমালোকে বিদ্যালয় আহিবা তেতিয়া এইবোৰ নিয়ম মানি চলিব লাগে। সেইবোৰ কি? নেভাৰ জাম্প অফ এ চিছ উইদাউট ইনফৰ্মিং ইউৰ পাৰ্টনাৰ। আচলতে চিছত মানে সেইটো যিটো থাকে, তোমালোকে খেলাই কেতিয়াবা স্কুলতো, তোমাৰ লগত আৰু এজন থাকে সিফালে, তেওঁক নোকোৱাকৈ তাত জাপুৱাব নালাগে, তাৰ পৰা নামিব নালাগে, নহ'লে তেওঁ পৰি হয়তো দুখ বা কষ্ট পাব পাৰে, এক্সিডেণ্ট এটা হ'ব পাৰে, সেইটো কৰিব নালাগে। ডু নট প্লে ৰাফ গেমছ। যিকোনো ধৰণৰ মানে অলপ ৰাফ গেম, যিটো খেলিলে বিপদ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা গেম নেখেলাই উচিত। ডু নট প্লে নিয়াৰ হেজেছ এণ্ড বাৰ্বেড ৱেয়াৰ্ছ। হেজেছ বুলি এবিধ কাঁইটীয়া, মানে সীমাত বেৰ হিচাপে দিয়া থাকে, আৰু বাৰ্বেড ৱেয়াৰ, কাঁটা মানে কাঁইটীয়া তাৰৰ যিটো বেৰ, এইবিলাকৰ কাষত খেলিব নালাগে। পৰি গ'লে বা কেনেকৈ তাত বাগৰি গ'লে যথেষ্ট খুন বা ছাল বাকলি যাব পাৰে, এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে এইবিলাকৰ ওচৰত খেলিব নালাগে। কিপ এৱে ফ্ৰম চুইং when they are in use. Follow the rules of the game. আৰু খেলতো খেলৰ কিছুমান নিয়ম থাকে, সেইবোৰ পালন কৰিহে খেলিব লাগে। গতিকে এইবিলাক তোমালোকে নিয়ম মানিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট এইড মানে তোমাৰ যিকোনো বিপদ ঘটিলে বা কটা চিঙা হ'লে বা দুখ পালে বা কিবা এটা মোচা চোচা ইত্যাদি গ'লে মানুহক প্ৰাথমিকভাৱে যিটো চিকিৎসা দিয়া হয়, পাহৰ দিব পাৰে, সেইটোকে ফাৰ্ষ্ট এইড বুলি কয়। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট এইডত যদি ভাল নাপায়, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে
ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে বা হস্পিটেললৈ লৈ যাব লাগে তেনেকুৱা বেমাৰী। ফাৰ্ষ্ট এইড ইজ দি ইমিডিয়েট ফিজিকেল এটেনশ্যন গিভেন টু এন ইনজিয়ৰ্ড অৰ চিক পাৰ্চনছ বিফ'ৰ প্ৰপাৰ মেডিকেল এইড এৰাইভছ। প্ৰপাৰ এণ্ড ইমিডিয়েট ফাৰ্ষ্ট এইড কেন ছেভ এ লাইফ। আৰু সঠিকভাৱে তোমালোকে যদি এটা ফাৰ্ষ্ট এইড দিব পৰা যায় এজন বিপদত পৰা মানুহক, এক্সিডেণ্ট হোৱা মানুহক, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবও পাৰে। এইবিলাক হৈছে কথা। তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট এইডৰ বাকচ আমাৰ বিদ্যালয়তো থাকে, তোমাৰ ঘৰতো থাকিব লাগে, যাতে তৎক্ষণাত দিব পৰা যায়। এতিয়া কথা হৈছে কি, এতিয়া কিছুমানৰ এতিয়া নিয়ম দিছে, তোমালোকে যেতিয়া এজন মানুহ মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, ব্লিডিং হয়, তেজ ওলাই থাকে, ৱাছ দি আউণ্ড উইথ ৱাটাৰ অৰ এনি এণ্টিচেপ্টিক লোশ্যন। ৱাটাৰ বলতে যিকোনো ৱাটাৰ দি ধুব নোৱাৰিবা, যে ওচৰতে গৰখা হৈ আছে বা কিবা পানী বহুত দিন জমা এটা কিবা ড্ৰামত আছে, তাৰ পৰা পানী নহয়। ডেট ৱাটাৰ মাষ্ট বি ক্লিন এণ্ড উইদাউট এনি ইনফেকশ্যন। অৰ্থাৎ দমকল বা তেনেকুৱা পানী, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ, সেইবিলাকেৰে ধুব লাগে, নহ'লে আৰু ঘাটো বেছি হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। প্ৰেছ দি ব্লিডিং পাৰ্ট উইথ এ ক্লিন কটন অৰ ক্লথ পেড টু ষ্টপ দি ব্লাড। আৰু সেই যিটো ঠাইতে তেজ ওলাই আছে তাক ভাল শুকান কটন, নিৰ্বীজকৰণ কটন আৰু সেইবিলাকেৰে বান্ধি দিলে কি হয়, তেজটো থামি যাব। টাইট বেণ্ডেজ অভাৰ দি পেড। আৰু সেই যিটো তুমি কাপোৰ বা বেণ্ডেজ কাপোৰ বা কটনৰ পেড দিলা, সেইটো টাইটকৈ বান্ধি দিব লাগে। ইন কেছ দি ব্লিডিং ডাজ নট ষ্টপ, টেক দি ইনজিয়ৰ্ড পাৰ্চন টু এ ডক্টৰ। যদি তেজ নাথামে তেতিয়া মানুহৰ, তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা উচিত। এনেও আমিতো সকলোবোৰ নাজানো সাধাৰণ চিকিৎসাৰ বাবে, গতিকে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগে। তেওঁ ভালকৈ চাই মেলি কি হৈছে নহৈছে ঠিক কৰি দিব, তেতিয়াহে মানে ৰোগীজন অলপ তোমাৰ ছেফ হৈ থাকিব। যেতিয়া এজন মানুহক জুয়ে পুৰে বা কেনেবাকৈ জুইত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, কি ক'লে, ইফ এ পাৰ্ট অফ বডি ইজ বাৰ্ণ বাই টাচিং এ হট প্লেট অৰ অবজেক্ট, পুট কোল্ড ৱাটাৰ অৰ এপ্লাই আইচ অন দি এফেক্টেড এৰিয়া। পূৰা ঠাই অংশত কি হ'ব লাগে, যে তোমালোকে ঠাণ্ডা পানী বা বৰফ যাতে দিব লাগে। এপ্লাই চাম এণ্টিচেপ্টিক ক্ৰীম লাইক বাৰ্নল অৰ চিলভাৰেক্স অন ইট। যিটো লোচন এনেকুৱা থাকে, এইবিলাক দিব লাগে। ফৰ চিভিয়াৰ বাৰ্নছ টেক দি ভিক্টিম টু এ ডক্টৰ। বেছিকৈ যদি পুৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক হস্পিটেল বা ওচৰলৈ লৈ যোৱা উচিত। আৰু এজন মানুহক যেতিয়া কোনো ইনচেক্ট, কিছুমান বিষাক্ত পোক পৰে কামত, তেতিয়া কি হ'ব লাগে, wash the affected area with the lime water and then apply a mixture on baking soda and cold cream. Place an ice pack over the affected area. In case of itching, apply calamine lotion. Calamine lotion এটা লোচন আছে, এইবিলাক পোকে কামুৰিলে ভাল কাম দিয়ে। তোমালোকৰ ঘৰতো এটা ৰাখি দিব পাৰা সৰু সুৰা calamine. Always keep the first aid box with essential items ready at home in case of an emergency. মই আগতো কৈছোঁ যে তোমালোকৰ এটা সঠিকভাৱে বস্তু থকা মানে যিটো ফাৰ্ষ্ট এইড বক্সত থাকিব, তেনেকুৱা বক্স এটা ঘৰতো ৰাখিব লাগে। এইটো হ'ল তোমাৰ ছেফটি ফাৰ্ষ্ট বোলা যিটো, এই তোমালোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা ডাঙৰো এইবোৰ জনা উচিত, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে জনা উচিত। তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা, নুবুজিলে তোমালোকৰ ঘৰত অভিভাৱক আছে, ডাঙৰ আছে, তেওঁলোকক সুধিবা। আৰু তথাপিও যদি অসুবিধা হয়, তোমালোকে মেছেজ কৰি আমাক সুধিবা যে এইটো কি কথা, কি বতৰা, বুজিছা। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক মই এই পাঠটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম, এইবিলাকো পঢ়িবা, ঠিক আছে। চ' ফৰ টুডে উই আৰ কনক্লুডিং আৱাৰ লেচনছ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।